بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 اگست 2023 بروز جمعرات 16 محرم بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی لاتے ہیں آپ کے لیے اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اور اہم اپڈیٹس ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین کو بھرتی کرنے پر سخت سزاؤں کا اعلان۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین کی خدمات حاصل کرنے والے کفیلوں کو سخت سزائیں دیتے ہوئے بھاری جرمانے کیے گئے ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی تارکین کی خدمات حاصل کرنے والے آجروں کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو ملازمت دینے، اپنے ملازمین کو دوسروں کے لیے کام کرنے کے قابل بنانے یا اپنے ملازمین کو دوسرے کاروباروں میں آؤٹ سورس کرنے کے قصوروار پائے جانے والے کاروبار پر 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے کہا گیا ان سزاؤں پر ذمہ دار مینیجر کو 1 سال تک قید اور 5 سال تک بھرتی پر پابندی بھی شامل ہے۔ اگر مینیجر غیر ملکی ہے تو اسے ڈیپورٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ رہائشی کام اور صحتی ضوابط کی خلاف ورزیوں کو کم کرنے کے لیے سیکیورٹی حکام کی کوششوں کی حمایت کریں۔ عوام یہ کام خلاف ورزی کرنے والوں کو ملازمت دینے، پناہ دینے، ٹرانسپورٹ یا چھپانے سے باز رکھ کر سکتے ہیں۔ قانون کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ان خلاف ورزیوں کی اطلاع دینا انتہائی اہم ہے۔ شہریوں کے ماہانہ الاؤنس پروگرام میں توسیع کی شاہی منظوری۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی شہریوں کو دیے جانے والے ماہانہ الاؤنس پروگرام میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان نے ماہانہ الاؤنس پروگرام میں توسیع ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تجویز پر دی ہے۔ شہریوں کے لیے ماہانہ الاؤنس ستمبر 2023 تک موجودہ شرائط پر جاری رہے گا، جبکہ نئے پروگرام اس میں رجسٹریشن کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ مدینہ ریجن کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک خاندان کے 6 افراد ہلاک۔ سعودی عرب مدینہ ریجن کے قریب المہد کمشنری اور مدینہ منورہ کو جوڑنے والے جو کریا ہے اس میں کریزہ روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک سعودی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں سعودی جوڑا، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے، جبکہ ایک بیٹا حادثے میں محفوظ رہا۔ اوقات اخبار کے مطابق مرنے والے سعودی شہری کے بھائی سیاف الشہرانی نے بتایا کہ 2 سال پہلے ان کے بھائی کا تقرر سعودی عرب کے سرحدی علاقوں کے دفاعی محاذ پر ہوا تھا۔ وہ اپنی فیملی اور گھر کا فرنیچر لے کر تبوک سے جنوبی سرحدی علاقے جا رہے تھے۔ کریزہ روڈ پر گاڑی الٹنے پر فیملی کے افراد جان کی بازی ہار گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 5 سالہ بچہ محفوظ رہا، جسے سعودی ہلال احمر نے فضائی ایمبولینس کے ذریعے مدینہ منورہ کے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ گاڑیاں چوری کر کے اسپیئر پارٹس میں فروخت کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس نے گاڑیاں چوری کر کے اسپیئر پارٹس کی شکل میں فروخت کرنے والے 15 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا گرفتار ہونے والوں میں سے 13 کا تعلق پاکستان اور 2 کا شام سے ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا ملزمان 19 گاڑیاں چوری کر کے انہیں اسپیئر پارٹس میں تبدیل کر کے فروخت کر چکے تھے۔ ملزمان گاڑیوں کی چوری اور انہیں اسپیئر پارٹس میں تبدیل کرنے کے لیے کام تقسیم کیے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان گاڑی چوری کے بعد ونچ پر شہر سے باہر غیر آباد احاطے میں منتقل کر دیتے تھے اور وہاں گاڑی کو کھول کر اسے پرزوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ گاڑی سے متعلق معلومات ضائع کر کے اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے، جبکہ گاڑی کا ڈھانچہ سکریپ میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے 9 گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں۔ ملزمان انہیں اسپیئر پارٹس میں تبدیل کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ تمام گرفتار افراد کو کارروائی مکمل کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں آڈیو ویژول کمیشن کے سینما فلموں کی منظوری کے طریقہ کار کا اعلان۔ سعودی عرب کے جنرل کمیشن برائے آڈیو ویژول میڈیا نے سینما میں دکھائی جانے والی فلموں کی منظوری اور درجہ بندی کے لیے طریقہ کار متعارف کروا دیا۔ کمیشن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عمر کی درجہ بندی اور سینما فلموں کی وضاحت کا عمل اس شعبے سے وابستہ ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کیا جاتا ہے اور یہ ماہرین فلمی صنعت سے متعلق ہر چیز کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ سعودی لیبر کورٹس میں 1 سال کے دوران 31,000 سے زیادہ کیسز کے فیصلے۔ سعودی عرب کے عدالتی ذرائع نے کہا گزشتہ ہجری سال 1444 کے دوران لیبر کورٹس نے 31,100 کیسز نمٹائے ہیں۔ اوسطاً جو شرح ہے وہ 88 رہی۔ الاقتصادیہ کے مطابق سب سے زیادہ فیصلے ریاض ریجن کے لیبر کورٹس نے کیے، ان کی تعداد 10,887 رہی۔ کل فیصلوں میں ان کی شرح 35% ہے۔ مکہ ریجن میں 8,478، شرقیہ ریجن میں 5,488، مدینہ منورہ ریجن میں 1,930، اسیر ریجن میں 1,384، قسیم ریجن 826 اور جزان ریجن میں 580 کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں۔
फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन कंसल्टेंट प्रोफेसर तौफीक अहमद खोचा ने तंबाकू नोशी करने वालों को तंबाकू नोशी की मुख्तलिफ शक्लों और इकसाम के ज़रिए जो फौरी तौर पर जैसे सिगरेट, शीशा और ई सिगरेट वगैरह फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। इसके नतीजे में होने वाली सबसे ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए, जो कि फेफड़ों का कैंसर है, जो कि खामोशी से शुरू होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ फेफड़ों और सांस लेने के लिए खतरा बन जाता है, जिससे जाहिर होता है कि खतरे का इन्हिसार सिर्फ तंबाकू नोशी पर नहीं होता बल्कि गैर फ़ाल तंबाकू नोशी के ज़रिए सेहतमंद लोगों को भी इसमें शामिल करें। लिहाजा जो तंबाकू नोशी करने वाले जो है दूसरे लोग हैं, वो सिगरेट या जो दूसरा पीने वालों के जो इर्द गिर्द रहने से भी गुरेज करें। ऐसे लोग जो कि नहीं सिगरेट पीते, वो ऐसे लोगों के आसपास भी रहने से गुरेज करें जो कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, क्योंकि वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि फेफड़ों के कैंसर के आलमी दिन के मौके पर बैनुल-अक़वामी सेहत की रिपोर्टों में आलमी सतह पर फेफड़ों के कैंसर की शरह में इजाफा देखने में आया है। ख़ास तौर पर जब से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट फैला है, तब से इसमें केसेस में ज़्यादा इजाफा देखा गया। वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी जनूबी सूडान ने भी सऊदी अरब की हमायत कर दी। सऊदी बादशाही के मशीर अहमद कत्तान ने बुध को जोबा में जनूबी सूडान के सदर सिल्वा केर को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के एक पैगाम जो है उनके हवाले किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक पैगाम का ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों से है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर के अलावा मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। रवां साल 2023 की पहली छमाही के दौरान जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने कई कामयाबियां और अदाद-ओ-शुमार हासिल किए हैं, जिनमें सबसे अहम सऊदी अरब के 120 शहरों और गवर्नरेट्स में उसकी सरगर्मियां जितनी भी इवेंट्स हुए हैं उसमें 22.7 मिलियन विजिटर्स की हाजिरी थी। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की सरगर्मियां इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान सामने आई, जिन्हें सऊदी अरब के तमाम इलाकों में बड़े शहरों और मुख्तलिफ गवर्नरेट में तकसीम किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानवी शहरियों के लिए सऊदी अरब में दाखिले के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इस्तिस्ना की खसूसियात का आगाज़ कर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि उसने बरतानिया के और शुमाली आयरलैंड के शहरियों के लिए सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए ई वीज़ा की छूट की खसूसियात का आगाज़ किया है। यह खसूसियत 6 माह तक की मुद्दत के लिए सऊदी अरब में दौरे की इजाज़त देती है। यह खसूसियत दाखिले के तरीक़ाकार की एक जदीद सहूलत है और उनमें से एक है बरतानवी शहरी सऊदी अरब का फ़ायदा जो है वो दौरा करके उठा सकते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कारोबार, टूरिज़म, रिसर्च और इलाज के मकसद के लिए दौरा करना चाहते हैं। और इनका कहना था कि इसके लिए वज़ारत ख़ारजा के लिए जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त को जो है वो फिल करना है। दरख्वास्त सऊदी अरब के सफ़र की तारीख से 90 दिन पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक पहले जमा कराई जा सकती है। नई तहकीक ने हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे की तस्दीक कर दी। नई तहकीक से पता चला है कि स्ट्रॉबेरी हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरे को कम करने में हैरत अंगेज़ सेहत के फ़वाइद रखती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सान डियागो यूएसए के रिसर्चर्स की तरफ से तैयार की गई तहकीक में 35 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनकी उम्र 66 से 78 साल के दरमियान थी। उन्हें 26 ग्राम खुश्क स्ट्रॉबेरी पाउडर दिया गया। 8 हफ्तों के बाद जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने चेक किया, जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी खाई उनके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 3.6% कमी वाक़ हुई। नताइज पर तबसरा करते हुए रिसर्च की सरकर्दा मुहक्कक शिरीन होशमंद ने कहा कि पहले शाया होने वाली रिसर्च में दिल की सेहत के लिए जो स्ट्रॉबेरी के कुछ बेहतरीन फ़वाइद ज़ाहिर किए गए और उन्होंने कहा रिसर्च से पता चलता है कि स्ट्रॉबेरी खाने से इल्मी अफ़आल में इजाफा हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसे कल्बी ख़तरा के अवामल को कम किया जा सकता है। और एक सादा ग़िज़ा में तब्दीली जिसे स्ट्रॉबेरी को रोज़ाना खुराक में शामिल करना बूढ़े और बालग दोनों के लिए जो नताइज को बेहतर बना सकता है। प्राइवेट शोबे में मुलाजमत के लिए सऊदी अरब के खित्तों में मदीना 6 नंबर पर। मदीना मुनव्वरा का इलाका प्राइवेट शोबे में मुलाजमीन की कुल तादाद के लिहाज से सऊदी अरब के इलाकों में 6 नंबर पर है, जिसमें 4 लाख जो है वो 21,361 मर्द और ख़वातीन मुलाजिम हैं, जो कि तमाम खित्तों में मुलाजमीन की कुल तादाद के 3.6% के बराबर है। भाई को सोते हुए कत्ल करने वाले सऊदी शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी अरब के किसीम रीजन में हुकाम ने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मुकामी शहरी को बुध को मौत की सज़ा सुना दी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी तलाल बिन सऊद बिन सबील आलूफी ने अपने भाई इब्राहिम को सोते में सीने पर चाकू के वार करके हलाक कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अदालत ने तलाल आलूफी को मौत की सज़ा सुनाई थी। सऊदी अरब में बहादुर नौजवान ने कार की जद में आते बच्चे की जान बचा दी।
सऊदी अरब की दोमताल जनरल गवर्नरी में एक बहादुर नौजवान ने अपनी हाजिर दिमागी की बदौलत मरकजी शाहराह पर एक बच्चे को हादसे से बाल बाल बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज मरकजी शाहराह पर 3 साल बच्चा अचानक भागता हुआ गाड़ियों के सामने आ गया, जिसे सालेह हुज्जाज अल सालेह नामी नौजवान ने इंतहाई सरत का मुजाहरा करते हुए पकड़ लिया, जबकि गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर रही थीं। सालेह ने अल अरेबिया को वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि मैं दोमता जनरल के इलाके अलजौफ के रेस्टोरेंट में था। जब मैंने एक बच्चे को बाहर भागते देखा, मैं पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे उसकी जान बचाने का सबब बनाया। वाक़े की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा सड़क के बीचों बीच कारों के लिए दौड़ रहा है, जबकि साले उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। सोशल मीडिया पर उसकी जुर्रत और समझदारी की तारीफ की जा रही है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।